ચાલુ રાખો. સ્લો ના ના ફૂલ રાખો. લાઈક કરો. જીવાત નહીં કરો. મોરને પલાળવામાં આનંદ આવે નહીં? વરસાદમાં બહુ આનંદ આવે. એની ઠંડી ન લાગે. બહુ એકલા ટાઈમની બહુ આનંદ આવે. કેમ પાછળ રહ્યા ગયા? હવે આગળ બેસો. જીવડા નથી અત્યારે. ક્યાં જીવડા છે? આ લાઈટ કરો, આ લાઈટ કરો. જીવડા છે જ નહીં. લાઈટની નીચે આવો, લાઈટની નીચે. ओम ओम ये दोनों को फिट करना. ओम ओम खोलने का नहीं, खाली फिट करने का. ओम बराबर. ओम ओम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चित घन, परमाकाश, केवल, अनंत, शुद्ध, तेज घन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण,
परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष सत, अनंत, संपूर्ण, अपरिग्रही, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम उत्पत्ति प्रकरण 39 राउंड। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण, श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण, सर्ग 92, पेज नंबर 337। सर्ग 92 मननी अचिंत्य शक्ति। आ 92मा सर्गमां पेज नंबर 337। सर्ग 92 मननी अचिंत्य शक्ति। आ 92मा सर्गमां मननी शक्ति निष्फળ નથી તથા પુરુષના યત્નના દ્રઢપણાથી मननी शक्ति इष्ट वस्तु आपवाने समर्थ थाय छे एम कहेवामां आवशे। वशिष्ठ बोल्या, हे रघुवर, कमळमांथी प्रगटेला भगवान ब्रह्मदेवे मने ज्यारे ए प्रमाणे कह्युं त्यारे तेना वचननो आक्षेप कौंसमां शंका करीने मैं आ भूतपालक ब्रह्मा ने आ प्रमाणे पूछ्યું, हे भगवान, साप तथा मंत्रनी शक्ति अमोघ छे एम तमे कह्युं छे अने वળી पाछा साप तथा मंत्रनी शक्ति निष्फળ छे एम केम कहो छो? साप तथा मंत्रना पराक्रमथी मन, बुद्धि तथा इंद्रियो पण मूढ़ थई जाय छे एम सर्व प्राणीमां जोवामां आवे छे। भरत मुनिनो साप इंद्र ब्राह्मणना देहनो पराभव करवा समर्थ थयो पण मननो पराभव करी शक्यो नहीं एम तमे कह्युं। पण पवन तथा तेनुं स्फुरण अने तल तथा तेल ए जेम जुदा नथी तेम मन अने देह ए बे पण जुदा नथी। कदापि एम कहो के जेम मृगतृष्णा तथा बे चंद्रमा भ्रमथी जोवामां आवे छे तेम मन छे तेज देह रूपे जोवामां आवे छे। तो एकनो नाश थता बेनो नाश थवो जोईए, एटले के मननो नाश थाय त्यारे देहनो नाश थवो जोईए। माटे हे प्रभु, शाप वगैरेना दोषथी मननो केवी रीते पराभव नथी थतो तथा केवी रीते पराभव थाय छे, हे परमेश्वर तमे ते कहो। ब्रह्मा बोल्या, आ जगत में एवी कोई वस्तु नहीं कि जे शुभ कर्म ने अनुसरनारा शुद्ध पौरुष थी न मळे।
આ જગતમાં બ્રહ્મલોકથી માંડી ખડના તણખલા સુધી સર્વને 2 શરીર હોય છે. તેમાંનું એક મનરૂપી શરીર હોય છે અને તે તરત કામ કરનાર તથા ચંચળ હોય છે. બીજું માંસ નિર્મિત શરીર હોય છે અને તે કાંઈ પણ કરી શકે તેવું નથી. એ 2 શરીરમાંથી માંસરૂપી શરીરનો શાપ, અભિચાર તથા શસ્ત્ર વગેરેથી પરાભવ થાય છે. તે મૂકપ્રાય કૌંસમાં મુવા જેવું, અશક્ત, દીન, ક્ષણવારમાં નાશ પામે તેવું, કમળ ઉપરના પાણીના ટીપાની પેઠે ચંચળ અને દૈવ વગેરેથી પરવશ છે. 3 ભુવનમાં દેહધારી માણસને મનરૂપી બીજું શરીર હોય છે. તે સ્વાધીન છે તો પણ અસ્વાધીન છે. જો કોઈ માણસ પોતાના મનથી ધીરજ રાખી પુરુષાર્થ કરે છે તો તે આનંદિત પુરુષનો દુઃખથી પરાભવ થતો નથી. દેહધારી માણસ પોતાના મનરૂપી દેહથી જે પ્રમાણે યત્ન કરે છે તે પ્રમાણે તેને ફળ સિદ્ધિ થાય છે. માંસરૂપી દેહનો કોઈ પણ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થતો નથી, પણ મનરૂપી દેહનું સર્વચેષ્ટિત સફળ થાય છે. મન સર્વદા પવિત્ર અનુસંધાનનું સ્મરણ કરે છે તો પર્વતમાં નાખેલા બાણ જેમ નિષ્ફળ જાય છે તેમ સાપ વગેરે સર્વ ક્રિયાઓ તેને વિશે નિષ્ફળ જાય છે. શરીર ગમે તો અગ્નિમાં પડો અને ગમે તો કાદવમાં પડો, પણ મન જેનું અનુસંધાન કરે તે તેને એક ક્ષણમાં પ્રાપ્ત થાય છે. હે મુનિ, સર્વ દેહાદિભાવ મસળાઈ જાય તો પણ મન વડે કરેલો પુરુષાર્થ નિર્વિઘ્ન ફળ આપે છે, કારણ કે પુરુષાર્થ પણ મનનો જ ભેદ છે. ઇન્દ્ર નામના બ્રાહ્મણે પોતાના પુરુષાર્થના બળથી મનને પ્રિયારૂપ કર્યું, તેથી તેણે રાજાએ દીધેલું દુઃખ જરા પણ દીઠું નહીં. માંડવ્ય ઋષિને નીચે ટાંચ છે. કોઈ વખત દેશમાં ચોર લોકો ચોરી કરી ત્યાંથી નાસી જઈ માંડવ્ય ઋષિના આશ્રમમાં સંતાયા. ત્યાર પછી રાજાના સેવકો ચોરને શોધતા એ ઋષિના આશ્રમમાં આવ્યા અને ચોરને તથા ઋષિને પકડી ગયા. પછી ચોરની સાથે ઋષિને પણ સૂળી ઉપર ચડાવવામાં આવ્યા. એ કથા મહાભારતમાં છે. ઇન્દ્ર નામના બ્રાહ્મણે પોતાના પુરુષાર્થના બળથી મનને પ્રિયારૂપ કર્યું, તેથી તેણે રાજાએ દીધેલું દુઃખ જરા પણ દીઠું નહીં. માંડવ્ય ઋષિને સૂળીમાં પરોવ્યા હતા તો પણ તે પુરુષાર્થથી પોતાના મનને રાગ તથા જ્વરથી રહિત કરીને સર્વ કલેશને જીતી ગયા હતા. દીર્ઘતપા નામના એક ઋષિ, એમના નીચે ટાંચ છે. દીર્ઘતપા ઋષિને યજ્ઞ કરવો હતો, તેથી યજ્ઞનો સામાન ભેગો કરવા માટે ગયા. ત્યાં કૂવામાં પડી ગયા અને યજ્ઞનો ધારેલો વખત આવી ગયો. તેથી કૂવામાં પડ્યા માનસિક યજ્ઞ કર્યો. તે દેવતાઓએ માની લીધો, તેથી તેમને દેવતાનું પદ મળ્યું. એ કથા મહાભારતમાં છે. દીર્ઘતપા નામના એક ઋષિ અંધારા કૂવામાં પડી ગયા હતા. ત્યાં તેમણે માનસિક યજ્ઞ કર્યો, તેથી તેમને દેવનું પદ મળ્યું. હિન્દુ બ્રાહ્મણના 10 પુત્રોએ પુરુષાર્થથી ધ્યાન વડે બ્રહ્માનું પદ સંપાદન કર્યું છે અને તે પદનું મારાથી પણ ખંડન થાય નહીં. હિન્દુ બ્રાહ્મણના 10 પુત્રોએ પુરુષાર્થથી ધ્યાન વડે બ્રહ્માનું પદ સંપાદન કર્યું છે અને તે પદનું મારાથી પણ ખંડન થાય નહીં. બીજા પણ સાવધાન તથા ધીરજવાન ઋષિઓ પોતાના ચિત્તથી જરા પણ અનુસંધાનનો ત્યાગ કરતા નથી. શિલા ઉપર કમળ પુષ્પ પછાડવાથી શિલા ખંડિત થતી નથી, તેમ જે માણસનું ચિત્ત ધ્યાનમાં એકાગ્ર લાગેલું છે તેને આધિ, વ્યાધિ, સાપ તથા રાક્ષસ, પિશાચ વગેરે પણ પરાભવ કરી શકતા નથી. જે માણસ ધીરજથી મન વડે દ્રઢ પુરુષાર્થ કરી શકતો નથી તથા જે જ્ઞાનમાં અસમર્થ છે તેનો શાપથી તથા કામ ક્રોધથી પણ પરાભવ થાય છે. સાવધાન મનવાળા માણસનો આ સંસારમાં જાગ્રત અવસ્થામાં તેમજ સ્વપ્ન અવસ્થામાં પણ દોષથી જરા પણ પરાભવ થતો નથી.
એટલા માટે દરેક માણસે પુરુષાર્થથી પોતાના જ મન વડે પોતાના મનને પવિત્ર માર્ગમાં જોડવું. હે મુનિ, જેમ બાળકને ભૂત પ્રથમ તો થોડું સરખું દેખાય છે અને પછી તેને મહાન ભયકારી લાગે છે, અને પછી તે જ પ્રમાણે મનને થોડો જણાયેલો પદાર્થ વખત જતાં પુષ્ટ થાય છે, અને પછી સત્ય હોય તેમ તેનો અનુભવ થાય છે. કુંભારે માટીના પિંડામાંથી ઘડો બનાવ્યો પછી તે ઘડો પૂર્વની માટીની સ્થિતિનો ત્યાગ કરે છે. તેવી રીતે માણસે કોઈ વાતનો પોતાના મનથી દ્રઢ નિશ્ચય કર્યા પછી તેની પ્રથમની સ્થિતિનો ત્યાગ થાય છે. હે મુનિ, પ્રથમ સ્પંદ રૂપે રહેલું પાણી મોટા મોજારૂપ થાય છે. તેવી રીતે પ્રથમ પ્રતિભાસ રૂપે રહેલું મન તેના અર્થપણાને પામે છે. હે મુનિ, પ્રથમ સ્પંદ રૂપે રહેલું પાણી મોટા મોજારૂપ થાય છે. તેવી રીતે પ્રથમ પ્રતિભાસ રૂપે રહેલું મન તેના અર્થપણાને પામે છે. ચંદ્રબિંબ એક છતાં નેત્રના દોષથી જેમ બે જોવામાં આવે છે, તેમ દિવસે પણ રાત્રિ છે એવું પોતાના મનથી અનુસંધાન કરવાથી દિવસે રાત્રિનો અનુભવ થાય છે. ચંદ્રબિંબ એક છતાં નેત્રના દોષથી જેમ બે જોવામાં આવે છે, તેમ દિવસે પણ રાત્રિ છે એવું પોતાના મનથી અનુસંધાન કરવાથી દિવસે રાત્રિનો અનુભવ થાય છે. માણસ પોતાના મનથી જેવું જુએ છે તેવું તેને ફળીભૂત થાય છે, તેમજ હર્ષ અને ખેદ સહિત તેવું ફળ ભોગવે છે. પ્રતિભાને અનુસરનારું ચિત્ત કૌંસમાં ચંદ્રબિંબમાં અગ્નિ છે એમ મનમાં વિચાર કરવાથી ચંદ્રબિંબમાં હજારો અગ્નિની શિખા દેખે છે. તેથી તેને દાહ થાય છે, તથા દાહ થવાથી તાપ પણ થાય છે. ક્ષાર પદાર્થમાં મધુર રસાયણપણાની ભાવના થવાથી મન તેનું પાન કરી તૃપ્ત થાય છે અને નૃત્ય કરે છે. આકાશમાં પણ વન છે એવું મનમાં ભ્રમ થવાથી તેમાં વન જોવામાં આવે છે. આકાશમાં પણ વન છે એવું મનમાં ભાન થવાથી તેમાં વન જોવામાં આવે છે, અને તેથી તે વનના ઝાડ કાપીને પાછા રોપે છે. એ તાત એ પ્રમાણે માણસ પોતાના મનથી જેવી ઇન્દ્રજાળની કલ્પના કરે છે તેવું તત્ક્ષણ જોવામાં આવે છે. પણ આ જગત સત પણ નથી તેમ અસત પણ નથી એમ જાણીને વિવિધ પ્રકારની ભેદ દ્રષ્ટિનો ત્યાગ કરો. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો મનોમહાત્મ્ય વર્ણન નામનો સર્ગ 92મો સમાપ્ત. સર્ગ 93મો વિશ્વોત્પત્તિનો ક્રમ. આ 93મા સર્ગમાં પ્રથમ મન થયું, ત્યાર પછી તેજસ બ્રહ્મા થયા, ત્યાર પછી મોહથી અહંકાર થયો, અને ત્યાર પછી વિશ્વ થયું એવો ક્રમ કહેવામાં આવશે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, એ પ્રમાણે મારી પાસે બ્રહ્માએ પૂર્વે જે કહેલું હતું તે મેં તમારી પાસે કહ્યું. પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ અનિર્વચનીય છે, અને તેનાથી સર્વ અનિર્વચનીય પદાર્થની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે પોતે જ ઘનપણાને પામી મન રૂપે થાય છે. તે મન તન્માત્રાની કલ્પનાપૂર્વક સ્વપ્નના શરીરની પેઠે વાસનામય પુરુષાકાર થાય છે. તેમાંથી તૈજસ પુરુષ થાય છે, તેને બ્રહ્મા કહે છે. તેથી હે રામ, જે બ્રહ્મા છે તે મન છે એમ તમે સમજો. એ પ્રમાણે મન તત્વના આકારવાળા અને સર્વ કાર્ય કરવાને સમર્થ એવા બ્રહ્મા સંકલ્પમય છે. તેથી તે જેવો સંકલ્પ કરે છે તેવું તે જુએ છે. તેણે અનાત્મા વિશે આત્માના અભિમાનવાળી અવિદ્યાની કલ્પના કરી, તથા પર્વત, તૃણ અને સમુદ્રમય આખું જગત ક્રમે કરીને રચ્યું. એ પ્રમાણે ક્રમ વડે બ્રહ્મ તત્વમાંથી આવેલી આ સૃષ્ટિ અન્ય સ્થળેથી આવેલી હોય એમ જણાય છે. એટલા માટે જેમ તરંગની ઉત્પત્તિ સમુદ્રમાંથી છે
તેમ ત્રૈલોક્યની અંદર રહેનાર સર્વ પદાર્થની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મમાંથી છે. એ પ્રમાણે વિવર્તપણાથી જગત ઉત્પન્ન થયું છે, પણ પરમાર્થથી ઉત્પન્ન થયું નથી. તેની અંદર બ્રહ્માનું મનોમય ચૈતન્ય અહંકારરૂપી ઉપાધિમાં પ્રવેશ થવાથી તે પરમેષ્ઠીપણાને પામે છે. વ્યષ્ટિ અહંકારમાં રહેલ ચિદાભાસ સર્વશક્તિથી અભિન્ન છે. જ્યારે જગતનો વિસ્તાર થાય છે ત્યારે તે શક્તિ પિતામહ રૂપે કરીને સમષ્ટિ મનોભાવથી પ્રથમ ઉલ્લાસ પામે છે. આમ ભમતા તે હજારો જીવ કહેવાય છે. તે જીવ પ્રથમ ચૈતન્ય આકાશમાં ઉત્પન્ન થાય છે, પછી તે માયાકાશમાં ભૂત તન માત્રાથી વીંટાય છે, પછી આકાશમાંના પવનની અંદર 14 જાતના લોકમાં કર્મની વાસનાવાળા જે જીવ રહ્યા છે તેની પ્રાણશક્તિ દ્વારા તે સ્થાવર અથવા જંગમ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને શુક્ર તથા શોણિત રૂપે બીજપણાને પામે છે. ત્યાર પછી તે જીવ યોનિ દ્વારા જગતમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને કાકતાલીય યોગથી ઉત્પન્ન થયેલ વાસનાના પ્રવાહને યોગ્ય એવા કર્મફળને ભોગવે છે. ત્યાર પછી સારી અથવા નઠારી પુણ્યપાપરૂપી કર્મની દોરડીથી બંધાયેલું લિંગ શરીર ભમતા ભમતા કોઈ વાર ઊંચા તો કોઈ વાર નીચા લોકમાં પડે છે. પ્રાણી માત્રનો તે સમૂહ કામમય છે. તેમાંના કેટલાક જીવ વાયુથી જેમ વનના સુકાયેલા પાંદડા ભમ્યા કરે છે તેમજ હજારો જન્મ સુધી જગતમાં આવે છે તથા કર્મરૂપી વાયુથી ભમ્યા કરે છે. અજ્ઞાનથી મોહ પામેલા કેટલાક જીવને ઘણા કલ્પ સુધી પૃથ્વીમાં જન્મ મરણ થયા કરે છે. કેટલાક જીવો અયોગ્ય જન્મો ભોગવીને હાલમાં શુભ જન્મ ધારણ કરીને પવિત્ર કર્મો કરે છે. વાયુથી ઉત્પન્ન થયેલ સમુદ્રના જળના બિંદુઓ જેમ સમુદ્રમાં લય પામે છે તેમ પરમ આત્મજ્ઞાનને પામેલા કેટલાક જીવો થોડા કાળમાં પરમ મોક્ષને પામી જાય છે. સમુદ્રમાં વાયુથી ઉત્પન્ન થયેલ સમુદ્રના જળના બિંદુઓ જેમ સમુદ્રમાં લય પામે છે તેમ પરમ આત્મજ્ઞાનને પામેલા કેટલાક જીવો થોડા કાળમાં પરમ મોક્ષને પામી જાય છે. એ પ્રમાણે આવિર્ભાવ તથા તિરોભાવથી યુક્ત એવી સર્વજીવની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મમાંથી થયેલી છે. તે ઉત્પત્તિ વાસનારૂપી વિષ્ણુ વૈષમ્ય જ્વરને ધારણ કરનારી છે અને અનંત સંકટ તથા અનંત અનર્થના કાર્યનો સત્કાર કરનારી છે. તે અનેક પ્રકારની દિશા દેશ તથા કાળમાં તેમજ પર્વત તથા ગુફામાં કર્મફળના ભોગ સારું સંચાર કરે છે. તેમાં ઉત્તમ વિચિત્રતા રહેલી છે અને તેની ચારે બાજુ ભ્રમ રહેલો છે. હે રામચંદ્ર, આ જગત તો મોહથી જંગલમાં ઉત્પન્ન થયેલી એક જૂની વેલ છે. અનેક વિક્ષેપવાળું મન તેનું શરીર છે. આ પ્રમાણે સારી રીતે વિચાર કરીને જો તે વેલને જ્ઞાનરૂપી કુહાડાથી કાપી નાખવામાં આવે તો તે પાછી ઉગતી નથી. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણમાં ઉત્પત્તિ દર્શન નામનો સર્ગ 93મો સમાપ્ત. સર્ગ 94મો 12 જાતિના જીવોનું વર્ણન. આ 94માં સર્ગમાં ઉપાધિના ગુણના વૈચિત્ર્યપણાથી ચિરમુક્તિ તથા અચિર મુક્તિને પામનાર 12 જાતના જીવજાતિનું વર્ણન કરવામાં આવશે. સત્વગુણ, તમોગુણ તથા રજોગુણના ભેદે કરીને ઉત્તમ, અધમ તથા મધ્ય પદાર્થની જીવોપાધિની ભિન્ન ભિન્ન ભુવનમાં ઉત્પત્તિ થાય છે. તેના 1. ઇદમ પ્રથમતા, 2. ગુણ પીવરી, 3. સસત્વા, 4. અધમ સત્વા, 5. અત્યંતામસી, 6. રાજસી, 7. રાજ સાત્વિકી, 8. રાજસ રાજસી, 9. રાજસ તામસી, 10. રાજસ અત્યંતામસી, 11. તામસી,
12 તામસ સત્વા, 13 તમો રાજસી, 14 અત્યંત તામસી. એ પ્રમાણે 14 ભેદ છે. સર્ગ 13મા તથા 14મા ભેદનો 5મા તથા 9મા સર્ગમાં સમાવેશ થાય છે. જયંતિ પ્રભુ જયંતિ પ્રભુ એટલે જે ધીરે ધીરેમાં 14 જણનું છે ને ધીરે ધીરે એટલે એમાં આ વખતનું જે બિલ છે 29 કે જેવો છે એ એને જે આપી ત્યારે 14 છે 14 70 ને 78 બાકીનું માં અન્નપૂર્ણા ભંડાર ખબર પડી ને એટલે હવે બધું માં અન્નપૂર્ણા ભંડાર બરાબર છે ને જે નવું આવે એ બધા 14 હા બસ સીધું નથી સિમ્પલ છે પ્રભુ 2500ની સેવા તો પેલા આખી વિવેક પ્રભુની હા એ તો 10,000 લેવાના આપણે 29,725 આવી હા તો એ આમાં આવશે એમાં અન્નપૂર્ણામાં આવશે હા અને સમજાવું ત્યારે આપણે 14 જણના 78 આવે માંગે છે બરાબર છે તો 48 સમજો બરાબર તો હવે અઢી આવે એટલે 50 કે બરાબર છે હવે એક જ કીધું છે કે માં અન્નપૂર્ણા બંધ એટલે શું કોઈ હું તું તે કાંઈ આવે જ નહીં સમજે શીખ્યું છે અને અમારે તો ક્યાં આવી કઈ વડે પરમ નિર્મળતા પરમ શીતળતા અત્યારે આવો અનંત પ્રકાશ અનંત આનંદ આનંદ શાંતિ જે પ્રગટ કરી એ ક્યાંય છે પછી કેટલું દુઃખ ને અશાંતિ ન્યૂઝમાં જોવે હે કાંઈ ઠેકાણું છે કેટલું દુઃખ કેટલી અશાંતિ જ્યાં બે હું અને જ્યાંથી બધું માણું છે ભ્રાંતિ બધી અને કાંઈ છે જ નહીં બાકી અને પરમ શાંતિ નથી એટલે એ જે આવે હજી એ પણ અને એ વાત કરી અને આપણે એમને આપીએ એ જમાશે જે ફીચર વધે એ આપણે નાનપણ એટલે સીધું જ ચલાવી એટલે જે 50 કે એવું જે થાય અને ત્યાંની સેવા છે તો ત્યાંની સેવા પણ એમાં જ એ લોકો જ કરવાની તમારી અરજી છે ને પેલા સેવા કરવાવાળા સફાઈ સેવા હા તો એની જે ચાર કેવી છે ને ત્યાંની અને ત્યાંની એ એમનામાં જ ગણવાની કહેવાનું કહી દેવાનું તમારે ત્યાંની નહીં આપવાની આપણે એક સામાન્ય વાત થઈ ગઈ 1500ની વાત છે એ એમનામાં જ રાખવાની ચાર ખ્યાલ આવ્યું ને તમે સફાઈ કેમ તમારે અડધું જ અને એમની ત્યાંની ને ત્યાંની બધી ચાર એમની જે છે એ જ જેમ તેમ કહી દેવાનું બરાબર તમારે કેવું ન પડે જેમ છે એમ જ અમે 2500 આપતા હતા એ રીતે જ આપતા બસ પહેલેથી અને તમારા જે તમે આપતા હતા એ તમારે ત્યાંને આપો છે ચોખ્ખું કીધું છે આવી પરમ શાંતિ કંઈ છે અને પછી એટલે ધારો કે માધા પ્રભુના 5 આવ્યા ને એટલે 40 છે ને અને પછી એ આવે એટલે આમાં તમારે 50 હવે એડ કરી અને 41 થઈ જાય બરાબર કરાવે છે ને એ રીતે જીરો જીરો કરી દેવાનું ચોખ્ખું ત્યાં રાઉન્ડ ફિગર 41 કરી દેવાનું રાઉન્ડ ફિગર બરાબર એટલું સરળ છે આવું ક્યાંય છે કરોડો અરબો છે પણ શાંતિ નહીં હોય અને કાંઈ નથી પણ પરમ શાંતિ છે કે નહીં પણ સમજાતું કેમ નહીં હે પેલા તો બધું ભલભલું કોમર્સ ભણ્યા છે ભલભલું જ્ઞાન વિજ્ઞાન જાણતા છે
પણ એ નફરત ક્યાં થાય? બલબલું એકાઉન્ટ ને બધું ભણ્યા છે, ગણિત ભણ્યા છે, મેથેમેટિક્સ અને બધું બલબલું જ્ઞાન વિજ્ઞાન પણ બધું જાણતા છે, બધું શોધખોળે કરતા છે. પણ શું ડિફરન્સ શું છે? કોઈ એમ કે કેમ પરમાત્મા તો બધે છે, તો કોણ નાખે છે? બધે તો લઈ લો. એટલે શું ડિફરન્સ છે? ક્યાં અટકે છે? હાવ સીધું છે, હાવ સીધું. પેલું જે કાંઈ નથી એવું હું અને પરમાત્મા ખાલી ઉપરથી બોલવાનું, અને આ કાંઈ નથી એવું હું કાંઈ નથી અને પરમાત્મા બોલવાનું નથી ને પરમાત્મા જ છે. સમજાય? નથી ખબર. ક્યાં છે? કોઈ શોધે, કોઈ કે તમે નથી, પણ બધાનું લ્યો. એમ કે તમે નથી તો ક્યાં છીએ અમે? હે? એનો બીજા બોલતા થઈ જાય કે હું નથી, એ તો ખબર પડે ને ભૂત ક્યાં ભટકે છે. આમ 49 વર્ષથી જુઓ તો કાંઈ ફેર છે? એવું શું છે? એમ બધા કેમ, બધાને એમ થાય કેમ અમે એમ કે અસત્ય છે, અમારું બધું અસત્ય છે અને એ બધું અસાર જ છે, દુઃખ ને શાંતિ છે, આ સાચું છે, આ પ્રકાશ છે, આનંદ છે, શાંતિ છે, આ બધું પરમાત્મા છે, સાચું છે, અહીંયા છે, સાચું. તો પછી અમે રહી શકતા નથી એમ કેમ કરે છે? એવું કહે છે ને બધા કે અમે રહી શકતા નથી, આ સાચું છે, અમારું બધું અસત્ય છે, આવું બધું બોલે તો કેમ એમ? હે? પણ તો સમજાતું નહીં હોય તો એ કેવું સમજાય કે બોલવામાં જ રહે? એ કેવું સમજાય? નહીં તો આમ સિદ્ધિ પરમ શાંતિ નથી? જેમ જોડું સિદ્ધિ, અનંત પ્રકાશ, અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ છે ને? શું શું અને પછી પ્રેક્ટિકલ એની ફલશ્રુતિ, એનું તો વાતાવરણ તો એમાં બીજું કાંઈ ન હોય. શું કે? અને બીજે બધે તમે બહાર નીકળો એ જો તમે બધે ગમે ત્યાં આ જ્યાં પરમચિદાકાશ પરમજ્યોતિ અખંડ જ્યોતિ હોય અને બીજું કાંઈ ન હોય, હું ન હોય જગત એના, એ ખબર ન પડે આખું વાતાવરણ? હે? અને પેલું માથે જાણે કોઈ ભૂત સવાર થઈ જાય અને અહીં કોઈ ભૂત જ નથી છે ને? એનું પરમ શાંતિ, કૈવલ્ય, પરમ નિર્મળતા, પરમ શીતળ. પછી આમાં પણ આવશે. આ જે છે જે મીણિયાનું એનું 0-0 સોશિયલ પ્રો પાસે કરી દેજો, એમાંથી પણ આવશે વ્યાપકમાં. સમજે? એ બધું અહીંયા વિવેક છે, એને કમલેશ પ્રભુને આનંદ પ્રભુ બધા, એટલે આનંદ પ્રભુને ખબર તો મેતનમાં બધી ખબર, બધાને ખબર. એટલે એ પણ પાછું આમાં આવશે, માનવપૂર્ણમાં આવશે. બરાબર? જે આ પેલી રમણ પ્રભુની સેવા, આનંદ પ્રભુની સેવા, તો હવે એમાંથી પણ આવશે. ખ્યાલ આવે ને? હવે એક જોવા જેવું છે, મારું કીધા વગર માનવપૂર્ણ અખૂટ ભંડાર. મારું કે કોઈ ભૂખડી બાળકને સંતોષ ને શાંતિ નથી. કેટલું શું કીધું? જરાય સંતોષ ને શાંતિ નહીં. તમે કંઈક બીજું બોલો. એટલે એ ભૂખરી બાળકને સંતોષ જ નહીં, જરાય સુખ જ નહીં. બનતા જ હોય, બનતા જ હોય. કરોડો અરબો હોય તોય હે અહીં કાંઈ નથી, પણ માનવપૂર્ણ અખૂટ ભંડાર છે ને કાંઈ.
પેલા માધાપ્રભુ આખી ગામ હણી હોય ને તો પેલા કે પહેલાં તમે દર્શન કરો, સમજે? આખા બધા જે પેલી કોઠીઓ ભરી અને મહાપ્રસાદ બનાવ્યો હોય, પણ કીધું અમારે દર્શન કરો થયું. એટલે કહેતા ખબર શું કહેતા? એ ચાલુ કરીને બોલો. પ્રસાદ કદી ખૂટ જ નહીં, ભરપૂર જ રહે, ગમે એટલા ભાવિકો આવતો હોય. એવું હતું ને. આવો બધાનો એ જ ભાવ હોય પ્રભુ. પહેલાં પ્રભુનું દર્શન કરાવે એટલે પછી બિલકુલ નચીન થઈ જાય. તો અહીંયા અહીંયા માણસ તર્ક કરે છે એ સમજાતું નથી. એને તો શાંતિ નથી, સંતોષ નથી, એને વિવેક નથી. તો એનો શું થાય? આમ જે પરમાત્મા છે ને એનો દ્વેષ કરવાનો ન હોય, અને એમાં અહંકારીને બધું અવિવેકથી બોલવાનું ન હોય. હે ક્રોધ કરવાનો ન હોય. એટલે એનો અર્થ એમ થાય કે શાંતિની ખબર જ નથી. ભ્રાંતિ જેવી માથે સવાર થઈ ગઈ છે, ચંચળતા મનથી, વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ, એટલે ખબર જ પડતી નથી. ઊંધું અસતને સત માને, સતને સત અસત જણાય જ નહીં. અને સત જ છે, અસત છે જ નહીં. એને સત જ છે. કોઈ એમ કે સત નથી એવું તો કહેવાય જ, અને અસત છે એવું કહેવાય નહીં, એ તો છે જ નહીં. સહજ છે, બહુ સરળ ને સીધું, સીધું સાદું સત્ય, અને સરળ ને સીધું સાદું જ્ઞાન. સર્ગ 13મા તથા 14મા ભેદનો 5મા તથા 9મા સર્ગમાં સમાવેશ થાય છે. તેથી મુખ્ય 12 ભેદ રહ્યા. એ 12 ભેદનું વર્ણન આ સર્ગમાં કર્યું છે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રાઘવ, ઉત્તમ, અધમ તથા મધ્યમ પદાર્થની ઉત્પત્તિનો વિભાગ હું તમને કહું છું, તે તમે સાંભળો. પૂર્વકલ્પમાં છેલ્લા જન્મ સુધી જ્ઞાન થવાથી સમ, દમ વગેરે સાધન સંપત્તિ હોય છતાં પણ કોઈ પ્રતિબંધને લીધે કોઈને જ્ઞાન ન થયું હોય, તેનો આ કલ્પમાં જન્મ થયા પછી તેને પહેલા જ જન્મમાં સમદમ વગેરે સાધનથી જ્ઞાનની યોગ્યતા થાય છે, તો તેને ઇદમ પ્રથમતા કહે છે. અને એ જીવજાતિને તે એક જ જન્મમાં મોક્ષ થાય છે. શુભ લોકના આશ્રયવાળી તથા શુભ કાર્યને અનુસરનારી તે ઇદમ પ્રથમતા જાતિને વિચિત્ર સંસારની વાસનાએ કરીને, ભોગે કરીને વાસનાનો ક્ષય થયા પછી 10-15 જન્મ થાય, અને પછી જ્યારે તેને મોક્ષ થાય છે ત્યારે તેને ગુણ પીવરી કહે છે. પૂર્વકલ્પમાં કરેલા પુણ્ય પાપનું અનુમાન કરનાર સુખ દુઃખ આ કલ્પમાં ભોગવ્યા બાદ જેનો 100 જન્મ પછી મોક્ષ થાય છે તેને સસત્વા કહે છે. પૂર્વકલ્પમાં કરેલા ઘણા દુષ્કર્મને લીધે કોઈમાં અત્યંત મલિનપણું હોય છે તથા તેનામાં વિચિત્ર સંસારની વાસના હોય છે. તેથી તે કલ્પમાં કરેલ ધર્મ તથા અધર્મનું અનુમાન કરનારને સુખ દુઃખ ભોગવ્યા પછી હજારો જન્મે મોક્ષ થાય છે, તેને અધમ સત્વા કહે છે. અધમ સત્વાને જ્યારે અધ્યાત્મ જ્ઞાનના વિમુખપણાથી ઘણા જન્મ થયા પછી મોક્ષમાં સંદેહ હોય છે, ત્યારે તેને અત્યંત તામસી કહે છે. પૂર્વકલ્પની વાસનાને અનુસરીને ચરિત્ર કરનારને 2-3 જન્મ થયા પછી જ્યારે મનુષ્ય જન્મ આવે છે ત્યારે તે સ્વર્ગ અથવા નરકની પ્રાપ્તિ થાય અને મોક્ષમાં સંદેહ રહે એવા કર્મો કરે છે, તો તેને રાજસી કહે છે. રાજસ દુઃખનો અનુભવ થયા પછી વૈરાગ્ય થવાને લીધે જેને જ્ઞાન થાય છે તથા મરણ માત્રથી જ મોક્ષને યોગ્ય થાય છે, તેને તેવા કાર્યના અનુમાનથી રાજસ સાત્વિકી કહે છે. રાજસ સાત્વિકીને મનુષ્યથી અતિરિક્ત એવા યક્ષ તથા ગંધર્વના જન્મ મળે છે, અને ક્રમે કરી તે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થયા પછી
મોક્ષનો અધિકારી થાય છે ત્યારે તેને રાજસ રાજસી કહે છે. રાજસ રાજસીને સેંકડો જન્મ થયા પછી મોક્ષનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે તથા રાજસ અને તામસ કર્મના ફળ ભોગવવા પડે છે. એવો જે આરંભ કરે છે તેને રાજસ તામસી કહે છે. રાજસ તામસી એવા કાર્યનો આરંભ કરે કે જેથી હજારો જન્મો સુધી મોક્ષમાં સંદેહ રહે ત્યારે તેને રાજસ અત્યંત તામસી કહે છે. એક કલ્પમાં હજારો જન્મ ભોગવ્યા પછી કલ્પાંતરમાં જેનો મોક્ષ થાય તે જાતિને તામસી કહે છે. તામસી એવા કાર્યનો આરંભ કરે કે જેથી તેનો એક જ જન્મમાં મોક્ષ થાય ત્યારે તેને તામસ સત્વા કહે છે. રજોગુણ તથા તમોગુણના ફળથી યુક્ત જેને ઘણા જન્મ થયા પછી મોક્ષ થાય છે તેને તમો રાજસી કહે છે. પ્રથમ હજારો જન્મ થયા હોય તો પણ જે જાતિને શતાવધિ જન્મ થયા પછી મોક્ષની યોગ્યતા થાય તે જાતિને તામસ તામસી કહે છે. પ્રથમ લાખો જન્મ થયા હોય અને તે પછી લાખો જન્મ થતા સુધી પણ જેને મોક્ષમાં સંદેહ રહે તે જાતિને અત્યંત તામસી કહે છે. એના નીચે ટાંક છે. પ્રથમ ટીકામાં 12 જાતિનું વર્ણન કરવામાં આવશે એમ લખ્યું છે પણ ગ્રંથમાં ઉપર 15 ભેદ થાય છે. ટીકામાં 14 ભેદ લખાય છે અને 13 તથા 14નો 5 અને 9માં સમાવેશ છે એમ લખ્યું છે. તેમાં પણ તામસ તામસી લખેલ નથી. આ પ્રમાણે સર્વ જાતિ બ્રહ્મમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલી છે. કાંઈક ચલાયમાન થયેલા સમુદ્રમાંથી જેવી રીતે મોજા ઉત્પન્ન થાય છે તેવી રીતે સર્વ જીવરાશિ બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. જેમ પોતાના તેજથી સ્ફુરણાયમાન થતી દીવાની શિખામાંથી મરીચી કૌંસમાં કાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેજસ્વી અગ્નિમાંથી જેમ સ્ફુલિંગ તણખા ઉત્પન્ન થાય છે, ચંદ્રબિંબમાંથી જેમ મંદિર તથા મંજરીરૂપ કિરણ ઉત્પન્ન થાય છે, જેમ એક શાખામાંથી વિચિત્ર શાખાની શોભા ઉત્પન્ન થાય છે, જેમ સુવર્ણમાંથી કડા બાજુબંધ તથા મુકુટ વગેરે થાય છે, જેમ નિર્મળ જળના ઝરણામાંથી જળના બિંદુ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ પ્રાણી માત્ર પરમાત્મામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. તે પરમાત્મા અજન્મા છે અને સર્વ ભૂત સમૂહની કલ્પના તે પરમાત્માની જ કરેલી છે. ઘટાકાશ તથા સ્થાલી રંધ્રાકાશ કૌંસમાં પાત્રની અંદર છિદ્રમાં રહેલ આકાશ, ઘટાકાશ તથા સ્થાલી રંધ્રાકાશ એ જેમ આકાશનો ભાગ છે તેવી રીતે સર્વલોકની કલ્પના બ્રહ્મના પદથી જ થયેલી છે. જળમાંથી જેવી રીતે શીતળ કણ, ભૂમરી, મોજા તથા બિંદુ ઉત્પન્ન થાય છે તેવી રીતે બ્રહ્મમાંથી સર્વ દ્રશ્ય સૃષ્ટિ થયેલી છે. સૂર્યના તેજમાંથી જેમ મૃગ તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થાય છે, ચંદ્રબિંબમાંથી જેમ જ્યોત્સના ઉત્પન્ન થાય છે તથા તેજમાંથી જેમ પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે અને છતાં તે તેનાથી જુદા નથી, તેમ ઉત્પન્ન થયેલ સર્વ ભૂત પ્રાણી માત્રનો સમૂહ બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. એ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારની ભૂત પ્રાણી માત્રની જાતિ જેમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે તેમાં જ પાછી લય પામે છે. કોઈ જાતિ હજારો જન્મ ભોગવ્યા પછી બ્રહ્મમાં લય પામે છે તો કોઈ થોડા જન્મ ભોગવી બ્રહ્મપદને પામે છે. એ પ્રમાણે અગ્નિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા તણખાની પેઠે વિચિત્ર પ્રકારના જગતમાં પરમાત્માની ઈચ્છાથી ઈશ્વરના વ્યવહારવાળી ઉપર લખેલી ભૂત સમૂહની જાતિ આવે છે, જાય છે, પડે છે અને ઊંચે ચડે છે. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો બ્રાહ્મણ સર્વમુત્પદ્યતે ઇતિ કથન નામનો સર્ગ 94મો સમાપ્ત. સર્ગ 95મો. અજ્ઞાનીને જ્ઞાન થવા માટે કર્મ અને કર્તાની સાથે ઉત્પત્તિનું વર્ણન. આ 95માં સર્ગમાં અજ્ઞાની જનસમૂહને જ્ઞાન થવા માટે કર્મ અને કર્તાની એક જ સમયે ઉત્પત્તિ છે એમ આક્ષેપથી કહેવામાં આવશે.
વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, કર્મ અને કર્તા એ બંનેનું રૂપ અભિન્ન છે. જેમ વૃક્ષમાંથી પુષ્પ અને સુગંધ એ બંને એક જ સમયે ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ સૃષ્ટિના આદિમાં કર્મ અને કર્તા એ બંને પોતાના સ્વભાવથી એક જ સમયે પરમાત્માના પદથી પ્રગટ થયેલ છે. આકાશમાં જેવી રીતે નીલિમા કાળાશ સ્ફુરે છે, તેવી રીતે સર્વ સંકલ્પથી મુક્ત તથા નિર્મળ એવા પરબ્રહ્મમાંથી જીવ સ્ફુરે છે. હે રામ, જે સ્થળે અજ્ઞાની માણસનો આચાર છે તે સ્થળે તમને સમજાવવા માટે બ્રહ્મમાંથી જીવ ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહેવામાં આવે છે. પણ હે રાઘવ, જ્ઞાનવાનના આચારમાં બ્રહ્મમાંથી આ થયું છે અથવા નથી થયું એમ કહેવામાં શોભતું નથી. હે રામ, જ્યાં સુધી બીજી કોઈ કલ્પના પ્રથામાં આવી નથી ત્યાં સુધી લોકમાં ઉપદેશ્ય તથા ઉપદેશ યોગ્યતા શોભતી નથી. એટલા માટે જ્યાં સુધી વ્યવહાર છે ત્યાં સુધી ભેદ દ્રષ્ટિથી દ્વૈત કલ્પનાનો અંગીકાર કરી બ્રહ્મ તથા જીવ એમ કહેવામાં આવે છે. પણ તે વાણીનો ક્રમ છે. પરબ્રહ્મ તો અસંગ અને અદ્વિતીય છે. તેમાંથી જગત ઉત્પન્ન થાય છે અને તે રૂપ જ છે. મેરુ તથા મંદર પર્વત સમાન હજારો જીવ સમૂહ ઉત્પન્ન થઈને તે બ્રહ્મરૂપ પરમપદમાં જ લય પામે છે. જેમ વૃક્ષમાં અનેક પ્રકારના પલ્લવો સ્ફુરે છે, તેમ દિશાઓરૂપી કુંજોમાં અનંત પ્રકારના હજારો જીવ સમૂહો સ્ફુરે છે. જેમ વસંત ઋતુમાં નવા અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ પરમાત્મા વિશે જીવ સમૂહ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ ગ્રીષ્મ ઋતુમાં વસંતના રસો વિલય પામે છે, તેમ તે પરમાત્મામાં જીવો પાછા લય પામે છે. આ પ્રમાણે પરમાત્મામાં જીવ સમૂહ નિરંતર રહે છે, થાય છે અને લય પામે છે. હે રામ, પુષ્પ તથા સુગંધ એ જેમ અભિન્ન છે, તેમ પુરુષ તથા કર્મ અભિન્ન છે. તે બંને પરમાત્મામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેને વિશે જ લય પામે છે. દૈત્યગણ, ઉરગગણ, મનુષ્ય તથા દેવતા વગેરે વસ્તુતઃ ઉત્પન્ન થયા નથી, તો પણ વાસનામય ઉપાધિના ભાવથી ઉત્પન્ન થાય છે તથા તત્કાળ સ્ફૂર્ણા પામે છે. એવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ વિહાર કરવામાં આત્માનું વિસ્મરણ જ એક મુખ્ય કારણ છે. તે વિના જન્માંતરનું ફળ આપનાર બીજું કાંઈ પણ કારણ નથી. રામ બોલ્યા, પ્રામાણિક દ્રષ્ટિવાળા તથા રાગ રહિત એવા મનુ વગેરેએ ધર્મ તથા અધર્મરૂપી અર્થમાં અવિરુદ્ધપણાથી સ્મૃતિ પુરાણ વગેરેમાં જે નિર્ણય કરેલા છે તેને શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. જેઓ અત્યંત શુદ્ધ છે, સત્વગુણથી યુક્ત છે, ધીરજવાન છે, સમદ્રષ્ટિવાળા છે અને અનિર્વચનીય બ્રહ્મની સાક્ષાત્કાર કળાથી યુક્ત છે, તે સાધુ પુરુષ કહેવાય છે. જેઓ અત્યંત શુદ્ધ છે, સત્વગુણથી યુક્ત છે, ધીરજવાન છે, સમદ્રષ્ટિવાળા છે અને અનિર્વચનીય બ્રહ્મની સાક્ષાત્કાર કળાથી યુક્ત છે, તે સાધુ પુરુષ કહેવાય છે. જેઓ અત્યંત શુદ્ધ છે, સત્વગુણથી યુક્ત છે, ધીરજવાન છે, સમદ્રષ્ટિવાળા છે અને અનિર્વચનીય બ્રહ્મની સાક્ષાત્કાર કળાથી યુક્ત છે, તે સાધુ પુરુષ કહેવાય છે. જેમને તત્વજ્ઞાન નથી તેમના સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ માટે ઉપર કહેલ સત્પુરુષનો આચાર તથા શાસ્ત્ર એ બે નેત્ર છે. જેમને તત્વજ્ઞાન નથી તેમના સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ માટે ઉપર કહેલ સત્પુરુષનો આચાર તથા શાસ્ત્ર એ બે નેત્ર છે. કૌંસમાં એટલે કે સત્પુરુષના આચાર તથા શાસ્ત્રને અનુસરીને જે માણસ વર્તે છે તેને તત્વજ્ઞાન ન હોય તો પણ સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે.
એટલે કે સત્પુરુષના આચાર તથા શાસ્ત્રને અનુસરીને જે માણસ વર્તે છે તેને તત્વજ્ઞાન ન હોય તો પણ સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. શાસ્ત્રમાં સત્પુરુષના વ્યવહારનો અર્થ કહ્યો છે. જે માણસ તેને અનુસરીને ચાલતો નથી તેનો સર્વ કોઈ ત્યાગ કરે છે તથા તે દુઃખમાં ડૂબી જાય છે. જે માણસ તેને અનુસરીને ચાલતો નથી તેનો સર્વ કોઈ ત્યાગ કરે છે તથા તે દુઃખમાં ડૂબી જાય છે. હે પ્રભુ, આ લોકમાં તથા વેદમાં એવી શ્રુતિ છે કે કર્મ અને કર્તા એ બંને ક્રમે કરી સાથે રહેનાર છે. એટલે કે કર્મે કરી કર્તા થાય છે તથા કર્તા કર્મને ઉત્પન્ન કરે છે. અને આ બીજાંકુર ન્યાય લોકમાં તથા વેદમાં સિદ્ધ છે. જેમ બીજમાંથી અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે તેમ કર્મમાંથી જીવ ઉત્પન્ન થાય છે. અંકુરમાંથી જેમ પાછું બીજ થાય છે તેમ જીવમાંથી પાછા કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. જે વાસનાએ કરીને જંતુ ભવપંજરમાં જન્મે છે તે વાસનાને અનુસરીને તેને ફળનો અનુભવ થાય છે. આ પ્રકારની સ્થિતિ છે. છતાં તમે કર્મરૂપી બીજ વિના કેવળ બ્રહ્મપદથી જ ભૂત પ્રાણી માત્રની ઉત્પત્તિ કહી છે. તેનું કારણ શું? હે ભગવાન, તમારા મત પ્રમાણે જો કેવળ બ્રહ્મપદથી જ ઉત્પત્તિ થતી હોય તો ઉપર પ્રમાણે જગતમાં થતી જંતુ અને કર્મની અવિનાભાવિતાનો તમારા મત પ્રમાણે જો કેવળ બ્રહ્મપદથી જ ઉત્પત્તિ થતી હોય તો ઉપર પ્રમાણે જગતમાં થતી જંતુ અને કર્મની અવિનાભાવિતાનો કૌંસમાં પરસ્પર એકબીજામાંથી એકબીજાની ઉત્પત્તિ થાય છે એવી પ્રસિદ્ધિનો તમે તિરસ્કાર કર્યો કહેવાય. પછી માયા સબલ બ્રહ્મમાં આકાશ વગેરે સ્થૂળ દેહરૂપી ફળ છે તથા બ્રહ્માદિમાં ભોગ સામગ્રી યુક્ત સ્વર્ગરૂપી ફળ છે એવી જે લોકમાં પ્રસિદ્ધિ છે તે પણ ધોવાઈ જાય. જો કર્મ નિષ્ફળ હોય તો નરક આદિના ભયથી અભાવથી અને લોકમાં સંકર થવાને લીધે મોટા માછલા નાના માછલાને મારી નાખે છે તેવી રીતે કૌંસમાં મત્સ્ય ન્યાયથી લોકનો નાશ થાય. માટે હે ભગવાન, કરેલ કર્મ ફળરૂપ થાય છે કે નહીં તે તમે યથાર્થ રીતે કહો. હે વેદવેદતા, મારા મનનો આ મોટો સંશય તમે મટાડો. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, તમે આ ઘણો સારો પ્રશ્ન પૂછ્યો. તમને જ્ઞાનનો ઉદય થાય એવો હું ઉત્તર આપું છું તે તમે સાંભળો. ક્રિયામાં કુશળપણાના અનુસંધાનથી માણસના મનનો જે વિકાસ છે તે જ કર્મનું બીજ છે અને તેને જ ફળ થાય છે. સૃષ્ટિના આદિમાં પરમાત્માના પદથી જ્યારે મન ઉત્પન્ન થયું ત્યારે જ જીવનું કર્મ પણ ઉત્પન્ન થયું અને જીવ પૂર્વની વાસના અનુસાર દેહ ભાવે રહ્યો. પુષ્પ અને તેની સુગંધમાં જેમ ભેદ નથી તેમ કર્મ અને મનમાં ભેદ નથી. આ જગતમાં ક્રિયાની સ્ફૂર્ણા થવાથી તેને કર્મ કહે છે. પ્રથમ મનરૂપી દેહ છે તેમાં કર્મના ધર્મ છે. માટે મન છે તે જ કર્મ છે. એવો કોઈ પર્વત નથી, એવું કોઈ આકાશ નથી, એવો કોઈ સમુદ્ર નથી અને એવું બીજું કોઈ પણ સ્થાન નથી કે જેમાં કર્મફળ નથી. આ જન્મમાં અથવા પૂર્વજન્મમાં કરેલ કર્મ ફળરૂપ થાય છે. કારણ કે પૌરુષમય ઉદ્યમ કોઈ દિવસ નિષ્ફળ જતો નથી. કાજળમાંથી કાળાશનો ક્ષય થતો જેમ કાજળનો ક્ષય થાય છે તેમ સ્પંદાત્મક કર્મના ક્ષય થવાથી મનનો ક્ષય થાય છે. કર્મનો નાશ થવાથી મનનો નાશ થાય છે અને મનનો નાશ એ જ અકર્મતા છે. આ પ્રમાણે અકર્મપણું મુક્તને થાય છે પણ અમુક્તને થતું નથી. અગ્નિ અને ઉષ્ણતા એ બંને જેમ સાથે જ રહે છે તેમ ચિત્ત અને કર્મ સાથે જ રહે છે. એ બેમાંથી એકનો નાશ થાય છે તો તે બંનેનો નાશ થાય છે. હે રામ, ચિત્ત સદા
સ્ફુરણ વિલાસને પામીને વિહિત તથા નિષિદ્ધ કર્મનું સંપાદન કરી પુણ્ય પાપરૂપ ધર્મ તથા અધર્મરૂપ પરિણામ પામે છે. ત્યાર પછી ચિત્તથી થયેલ કર્મ શુભ તથા અશુભ ફળના ભોગને અનુકૂળ એવા સ્ફુરણને પામીને ચિત્તરૂપે પરિણામ પામે છે. આમ ચિત્ત અને કર્મ એ બે ધર્મ અને કર્મ એવા નામથી લોકમાં કહેવાય છે. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો કર્મ તથા પુરુષનું ઐક્ય પ્રતિપાદન નામનો સર્ગ 95મો સમાપ્ત. સર્ગ 96મો મનના સ્વરૂપનું વર્ણન. આ 96મા સર્ગમાં અનેક પ્રકારની આકૃતિવાળા મનની કર્મની વિચિત્રતાથી તેના જુદા જુદા ભેદ તથા મનની શુદ્ધિ માટે તત્વનું વર્ણન કરવામાં આવશે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, મન ભાવના માત્ર છે. ભાવના સ્ફુરણ ધર્મવાળી છે. સ્ફુરણ ક્રિયારૂપ છે અને તે ક્રિયાના સ્ફુરણથી સર્વને ફળ મળે છે. રામ બોલ્યા, હે બ્રહ્મન, મન કે જે જડ છતાં અજડ આકૃતિવાળું છે તે મનનું રૂઢ સંકલ્પવાળું સ્વરૂપ વિસ્તારથી મને કહો. વશિષ્ઠ બોલ્યા, અનંત અને સર્વશક્તિમાન માયા સબલ આત્મતત્વનું સંકલ્પ શક્તિ વડે રચેલું જે રૂપ છે તેને જ મન કહે છે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, અનંત અને સર્વશક્તિમાન માયા સબલ આત્મતત્વનું સંકલ્પ શક્તિ વડે રચેલું જે રૂપ છે તેને જ મન કહે છે. અમુક વસ્તુ આમ હશે કે આમ હશે એવી રીતે માણસના ચિત્તમાં સંકલ્પ વિકલ્પથી જે બે પક્ષ આવે છે તે જ મનનું રૂપ છે. આત્મા ચૈતન્યપણાથી સર્વદા પ્રકાશ પામે છે, તો પણ તેને હું નથી જાણતો તથા કરતા નથી, તે છતાં હું કરું છું એવો જેને લીધે નિશ્ચય થાય છે તે મનનું રૂપ છે. ગુણી વિના જેવી રીતે ગુણનો સંભવ નથી તેવી રીતે સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ કર્મશક્તિ વિના મનનો સંભવ નથી. જેવી રીતે અગ્નિ અને ઉષ્ણતાની સત્તા ભિન્ન નથી તેવી રીતે કર્મ તથા મન અને જીવની તથા મનની સત્તા ભિન્ન નથી. એ મન ચિત્તરૂપી ફળ ધર્મવાળા કર્મરૂપ છે. એવું શરીર સંકલ્પમય છે અને તે વિવિધ વિસ્તારથી શોભે છે. આ આખું જગત એ મન વડે વ્યાપ્ત છે અને એ જગત દ્વૈતરૂપ છે, માયામય છે, નિષ્કારણ છે, સ્થિતિ વિનાનું છે અને વાસનાથી થતી કલ્પનાથી વ્યાકુળ છે. જે માણસ વાસનાનું જેવી રીતે આરોપણ કરે છે તે વાસના તેવી રીતે તેને ફળ આપે છે. વાસનારૂપી વૃક્ષને કર્મરૂપી બીજ છે અને મનના સ્ફુરણરૂપી શરીર છે. એને અનેક પ્રકારની ક્રિયા એ શાખા છે તથા તેમાં વિચિત્ર ફળ રહેલું છે. મન જેવું અનુસંધાન કરે છે તેવી રીતે કર્મેન્દ્રિયો પ્રવૃત્તિ કરે છે અને તે પ્રમાણે તે સંપાદન કરે છે. માટે કર્મ એ જ મન છે. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, ચિત્ત, કર્મ, કલ્પના, સંસ્કૃતિ, વાસના, અવિદ્યા, પ્રયત્ન, સ્મૃતિ, ઇન્દ્રિય, પ્રકૃતિ, માયા અને ક્રિયા આ પ્રમાણે શબ્દની વિચિત્ર ઉક્તિ બ્રહ્મમાં સંસારના ભ્રમના હેતુરૂપ છે. કાકતાલીય યોગથી અકસ્માત ચૈતન્યને જ્યારે બાહ્ય કલ્પનાપણું પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે પર્યાયથી તેના મન, બુદ્ધિ વગેરે નામ પડે છે. રામ બોલ્યા, હે બ્રહ્મન, પર સંવેદનની વિચિત્ર અર્થની કલ્પનાવાળી આ મન, બુદ્ધિ વગેરેની પર્યાય વૃત્તિ રૂઢિમાં કેમ આવી? વશિષ્ઠ બોલ્યા, પર સંવિદ જ્યારે અવિદ્યાએ કરી કલંકપણાને પામી સંકલ્પ વિકલ્પ રૂપે અનેક પ્રકારે થાય છે ત્યારે તેને મન કહે છે. સંકલ્પ વિકલ્પ થયા પછી અથવા પહેલાં એક જ વસ્તુનો નિશ્ચય કરી પર સંવિદ જ્યારે સ્થિરપણે રહે છે ત્યારે તેને બુદ્ધિ કહે છે. દેહ વગેરે મિથ્યા પદાર્થમાં અભિમાન કરી જ્યારે તે પોતાની જ સત્તાની કલ્પના કરે છે ત્યારે તેને અહંકાર કહે છે અને તેથી સંસારમાં બંધન થાય છે. જ્યારે
એક વિષયનો ત્યાગ કરી બીજા વિષયનું સ્મરણ કરે છે તથા પૂર્વાપર વિચારનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે તે સંવિતને ચિત્ત કહે છે. સ્ફુરણ થવું એ સંવિતનો ધર્મ છે. એટલે તે અસત સ્ફુરણાને લીધે જ્યારે કર્તાના શરીરને તથા અવયવને દેશાંતરનો સંયોગ સંપાદન કરે ત્યારે તે સંવિતને કર્મ કહે છે. એક ઘનરૂપ પરમાત્મા સ્વરૂપના નિશ્ચયનો અકસ્માત ત્યાગ કરી જ્યારે સંવિત ઈચ્છા પ્રમાણે અન્ય વસ્તુની કલ્પના કરે છે ત્યારે તેને કલ્પના કહે છે. અમુક પદાર્થ પ્રથમ જોયેલ છે અથવા નથી જોયેલ એવી રીતે સ્મરણથી નિશ્ચય કરી જ્યારે તે ચેષ્ટા કરે છે ત્યારે તેને સંસ્કૃતિ કહે છે. પ્રથમ અનુભવ કરેલ પદાર્થની શક્તિ જ્યારે આકાશની પેઠે શૂન્ય પદાર્થમાં કાંઈ પણ ચેષ્ટા કર્યા વિના સૂક્ષ્મ રૂપે રહે છે ત્યારે તેને વાસના કહે છે. આત્મતત્વ છે તે જ નિર્મળ છે અને પ્રપંચની પ્રતિભાસ ત્રણ કાળમાં પણ નથી અને પ્રપંચનો પ્રતિભાસ ત્રણ કાળમાં પણ નથી. આત્મતત્વ છે તે જ નિર્મળ છે અને પ્રપંચનો પ્રતિભાસ ત્રણ કાળમાં પણ નથી એમ જાણવામાં આવે તેને વિદ્યા કહે છે. તે આત્માના દર્શનને માટે સ્ફૂર્ણા કરે છે તેથી તેને પ્રયત્ન કહે છે. તે વિવિધ પ્રકારના પદાર્થનું સ્મરણ કરાવે છે તેથી તેને સ્મૃતિ કહે છે. તે શ્રવણ કરી, સ્પર્શ કરી, દર્શન કરી, ભોજન કરી, સુગંધનું ગ્રહણ કરી અને વિચાર કરી જીવ ભાવે રહેલ કર્મેન્દ્રિયના સ્વામીને આનંદ પમાડે છે માટે તેને ઇન્દ્રિય કહે છે. પરમાત્મા અદૃશ્ય છતાં સર્વદ્રશ્ય સમૂહના ઉપાદાન કારણરૂપ હોવાથી તેને પ્રકૃતિ કહે છે. તે સત પદાર્થમાં અસતપણું તથા અસત પદાર્થમાં સતપણું કરે છે. એક ટીકા રહી ગઈ. પ્રયત્ન તથા સ્મૃતિને બદલે વિસ્મૃતિ તથા મલ પણ લખેલ છે. આત્માના અત્યંત અદર્શનમાં વિસ્મૃતિ કરાવે છે તેથી વિસ્મૃતિ કહે છે. મિથ્યા વિકલ્પના સમૂહે કરી તેને મલ કહે છે. એટલે કે આવરણ ઢાંકી દેવું અથવા ભૂલાવવું એટલે કે આવરણ શક્તિના પ્રધાનપણાથી મલ કહે છે તથા વિક્ષેપ શક્તિના પ્રધાનપણાથી વિસ્મૃતિ કહે છે. તે સત્પદાર્થમાં અસતપણું તથા અસત પદાર્થમાં સતપણું કરે છે એમ તેને સત્તા તથા અસત્તાના વિકલ્પને લીધે માયા કહે છે. દર્શન, શ્રવણ, સ્પર્શ, રસન તથા ગ્રાણ ઇત્યાદિ કર્મે કરીને તેને ક્રિયા કહેવામાં આવે છે અને તે ક્રિયા સંસ્કૃતિના બીજરૂપ છે. ઉપર પ્રમાણે ચૈતન્યને અનુસરનાર ચૈતન્યનું જેવું રૂપ સ્ફુરે છે તેવા તેના પર્યાયથી નામ પડે છે. ચિત્તપણાને પ્રાપ્ત થઈ સંસાર પદવીમાં જવાથી પોતાના જ હજારો સંકલ્પથી મન, બુદ્ધિ વગેરે નામ રૂઢિમાં આવેલા છે. ચિત્ત વિષય વાસના રૂપ યા દ્વૈત વાસના રૂપ કલંકથી પોતાના પૂર્ણ સ્વરૂપની વિકલતાથી આકુલ હોય તેમ દેહાદિક જડતાની જાળમાં પડે છે. માટે એક જ ચિત્તની મન તથા બુદ્ધિ આદિ વિભાગની કલ્પના છે. એ જ ચિત્ત લોકમાં જીવ કહેવાય છે અને મન પણ કહેવાય છે. વળી તે ચિત્ત કહેવાય છે તેમજ બુદ્ધિ પણ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે પરમાત્માના પદમાંથી ભ્રષ્ટ થયેલા એ અજ્ઞાનરૂપી કલંકવાળા ચિત્તના ભિન્ન ભિન્ન નામો અનેક સંકલ્પથી પડ્યા છે એમ પંડિતો કહે છે. રામ બોલ્યા, હે તત્વજ્ઞ, હે બ્રહ્મન, મન જડરૂપ છે કે ચેતનરૂપ છે? મારા મનમાં તેનો નિશ્ચય થતો નથી. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામચંદ્રજી, મન જડ પણ નથી તેમ ચૈતન્ય રૂપ પણ નથી. પ્રથમ ચૈતન્ય રૂપે રહેલ અજડ દ્રષ્ટિ સંસારની ઉપાધિને લીધે જ્યારે મલિન થાય છે ત્યારે તેને મન કહે છે. તે મન સત અસતથી વિલક્ષણ છે. પ્રત્યેક પ્રાણીમાં ભિન્ન ભિન્ન રહેલ છે. જગતના કારણરૂપ છે અને ચિત્ત પણ તેને જ કહે છે. નિશ્ચયપણાથી પરમાત્માનું શાશ્વત એક રૂપ છે. તે વિના ચિત્તની સ્થિતિ નથી. નિશ્ચયપણાથી પરમાત્માનું શાશ્વત એક રૂપ છે
તે વિના ચિત્તની સ્થિતિ નથી અને તે ચિત્તથી જ જગત થયેલ છે. જડ તથા અજડ દ્રષ્ટિમાં હિંસકાની પેઠે સંકલ્પ વિકલ્પવાળું જે ચૈતન્યનું રૂપ છે તેને મન કહે છે. હે રામ, સાક્ષીપણાને લીધે અંદરથી કલંક રહિત અને બહારથી મલિન એવું ચૈતન્યનું જે ઉપાધિકૃત ચલન છે તેને પણ મન કહેવામાં આવે છે. તે જડ નથી તેમ ચેતન પણ નથી. એ મનમાં અહંકાર, મન, બુદ્ધિ તથા જીવ વગેરે વિચિત્ર નામ કલ્પેલા છે. જે પ્રમાણે નટ જુદા જુદા વેશ લે છે તે પ્રમાણે મન જુદા જુદા કર્મ કરે છે અને તેથી જુદા જુદા નામ ધારણ કરે છે. જેવી રીતે એક જ માણસ જુદા જુદા કામ કરતો હોય તો જેવું કામ તેવું તેનું નામ પડે છે. જેમ કે રસોઈ કરતી વખતે રાંધનાર, પાઠ કરતી વખતે પાઠ કરનાર તથા કથા કહેતી વખતે વક્તા તથા સાંભળતી વખતે શ્રોતા વગેરે, તેવી રીતે મનના જુદા જુદા કાર્યને લીધે જુદા જુદા નામ પડેલા છે. હે રામચંદ્રજી, મેં તમારી પાસે મનની જે સંજ્ઞા કહેલી છે તે જ સંજ્ઞા અન્ય મતવાળાએ પોતાની કપોલકલ્પિત યુક્તિથી જુદી રીતે કહેલ છે. જેવો જેનો સ્વભાવ તે પ્રમાણે બુદ્ધિ રાખીને ઈચ્છામાં આવે એ રીતે મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોના વિચિત્ર નામના ભેદો કહેલા છે. જીવથી ભિન્ન જે જડ પ્રકૃતિ છે તેને કેટલાક મન કહે છે, કેટલાક અહંકૃતિ કહે છે અને કેટલાક બુદ્ધિ કહે છે. હે રઘુનંદન, અહંકાર, મન તથા બુદ્ધિ વગેરે સૃષ્ટિની કલ્પના છે તથા તે એક રૂપ જ છે, પણ ન્યાય મતવાળાએ તેની જુદી કલ્પના કરી છે, સાંખ્ય મતવાળાએ તેથી જુદી કલ્પના કરી છે અને ચારવાક મતવાળાએ સાંખ્યથી પણ જુદી કલ્પના કરી છે. વળી જૈમિની મતવાળાએ તેથી પણ વિચિત્ર કલ્પના કરી છે. તે જ પ્રમાણે અરહંત, બૌદ્ધ, વૈશેષિક તથા પાંચરાત્ર એ સર્વેએ પણ પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે જુદી જુદી કલ્પના કરી છે. છતાં એક નગરમાં જવાના જુદા જુદા માર્ગો હોય અને તે સર્વ માર્ગેથી તે નગરમાં જવાય તે પ્રમાણે તે સર્વ કલ્પનાથી એક પારમાર્થિક પદને પહોંચવું એ જ સર્વનો ઉદ્દેશ છે અને તે પરમ પદમાં સર્વની એકતા છે. પણ પરમાર્થના અજ્ઞાનથી અને વિપરીત બોધને લીધે માત્ર તેઓ વિવાદ કરે છે. વટે માર્ગુ જેમ નગરમાં જવાના જુદા જુદા માર્ગમાંથી જે માર્ગે પોતાને ઈચ્છિત હોય તે માર્ગનો વખાણ કરે છે, તેમ જુદા જુદા મતવાદીઓ પોતપોતાના મતના વખાણ કરે છે. પણ હે રામ, તે સર્વનો મત મિથ્યા છે, કારણ કે કર્મ માર્ગમાં પ્રીતિ હોવાથી પોતાના વિકલ્પિત અર્થથી તેઓએ વિચિત્ર યુક્તિ કરેલી છે, પણ ખરું જોતા સર્વ મનનો જ વિલાસ છે. એક માણસ સ્નાન કરતો હોય ત્યારે તે સ્નાન કરતા કહેવાય છે તથા દાન કરતો હોય ત્યારે દાન કરનાર કહેવાય છે અને એમ કાર્ય પ્રમાણે તેનું નામ પડે છે. તે જ પ્રમાણે આ મન ક્રિયાના ભેદથી વિચિત્રતાને પામે છે. વિવિધ કાર્યો કરવાને પરિણામે એ મન જીવ, વાસના અને કર્મ આદિ નામરૂપી ભેદોવાળું થાય છે. જે અખિલ અનુભવ થાય છે તે માત્ર ચિત્તનો છે અને ચિત્ત વિનાનો માણસ જુએ છે તો પણ જોતો નથી. શુભ તથા અશુભ સાંભળવાથી, સ્પર્શ કરવાથી, જોવાથી, ભોજન કરવાથી અને સૂંઘવાથી અંતઃકરણમાં હર્ષ થવો અથવા ખેદ થવો એ મનવાળા માણસને થાય છે. ભૌતિક પ્રકાશ છે એ જ રૂપનું કારણ છે. જે તેવી રીતે મન છે તે જ પદાર્થોનું કારણ છે. જે માણસનું મન બંધાયું છે, વાસનાવાળું છે, તેને બંધન થાય છે અને જેનું મન મુક્ત, વાસના રહિત છે તેની મુક્તિ થાય છે. જડ બુદ્ધિવાળો માણસ મનને પણ જડ માને છે. હા, જે માણસનું મન બંધાયું છે, વાસનાવાળું છે તેને બંધન થાય છે અને જેનું મન મુક્ત, વાસના રહિત છે તેની મુક્તિ થાય છે. જડ બુદ્ધિવાળો માણસ મનને પણ જડ માને છે અને ચૈતન્યવાન માણસ મનને ચૈતન્ય સ્વરૂપ જાણે છે
પણ વસ્તુતઃ મન જડ પણ નથી, તેમ ચેતન પણ નથી, અને વિચિત્ર સુખ દુઃખની ચેષ્ટાવાળું ઉદ્ભવેલું જગત પણ મનમાંથી જ ઉઠેલું છે. એકરૂપ મનમાં આખા સંસારનો લય થઈ જાય છે. અજ્ઞાન વડે ચિત્ત વડે મલિન થાય છે, ત્યારે ભ્રાંતિ વડે સંસારના કારણરૂપ મન વડે જગત ઉત્પન્ન થાય છે. હે રામ, મન અજડ છે એમ માનીએ તો પણ તે સંસારનું કારણ નથી. એ પથ્થર જેવું જડ છે એમ માનીએ તો પણ તે સંસારનું કારણ નથી. એટલા માટે હે રામ, આ જગતમાં રૂપનું કારણ જેમ પ્રકાશ છે, તેમ મન કે જે જડ નથી તેમ ચેતન પણ નથી, તે જ પદાર્થનું કારણ છે. ચિત્ત વિના જગત નથી, કારણ કે ચિત્તનો લય થવાથી સર્વ જગતનો લય થાય છે. કાળ એક જ છે, પણ ઋતુને લીધે તેનો જુદો જુદો નામ પડે છે. તે જ પ્રમાણે મનના કર્મને લીધે જુદા જુદા નામ પડે છે. કદાપી મન વિના અહંકાર વગેરે ક્રિયા શરીરને ક્ષોભ કરતી હોય તો જેને મન નથી તેને પણ ક્ષોભ થવો જોઈએ, પણ તેમ થતું નથી. માટે મન વિના બીજી શક્તિ નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. ભિન્ન ભિન્ન મતવાદીઓએ પોતપોતાના શાસ્ત્રમાં ભેદ કહેલા છે, તે પોતાના તર્કથી જ કહેલા છે, અને તેવા તર્કોને તત્વજ્ઞાની માનતા નથી તથા તેનું શાસન પણ કરતા નથી. હે રામ, અનેક પ્રકારના તર્ક વિતર્ક થવા એ મનની સ્વાભાવિક શક્તિ છે, અને તે શક્તિને લીધે જ ભિન્ન ભિન્ન મતવાદીઓએ ભિન્ન ભિન્ન તર્ક કરેલા છે, તથા સર્વથી શ્રદ્ધાના જડપણાથી સર્વના તર્કમાં વિચિત્રતા રહેલી છે. ચેતનરૂપ કરોળિયામાંથી જેમ જળતંતુની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ નિત્ય પ્રબુદ્ધ પરપુરુષમાંથી પ્રકૃતિની ઉત્પત્તિ થઈ છે. અવિદ્યાના પરવશપણાથી ચિત્તની ભાવનાઓ સ્થિરતાને પામી છે. તેથી વાદીઓના મતમાં મનનો જે નામભેદ અને રૂપભેદ છે તે ભ્રાંતિ વડે કલ્પિત છે. મલિન ચિત્તની જીવ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકૃતિ એવી સંજ્ઞા પડેલી છે, અને તે જ આ જગતમાં ચેતન, ચિત્ત તથા જીવ એવી રીતે કહેવાય છે. પણ સર્વની એકતા હોવાથી એમાં વિવાદનું કારણ નથી. શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણનો મનઃસંજ્ઞા વિચાર નામનો સર્ગ 96મો સમાપ્ત. પ્રસાદ આપી દે. બેસી જાઓ. બેસાય છે ખરું? બેસાય છે? આમ બેસાય છે ને?
તો રિપેર નથી થયું બરાબર? રિપેર થઈ ગયું? જારી લાયા છે પેલા કરઘંટીની જારી છે એટલે બરાબર છે? કેમ ચાલાવી જ છે? એની જાળી છે? કરઘંટી કહું રોડ દળવા માટે આના દળવા માટે आपको विवेक समझ में आता है ना? आप कैसा लगता है ये कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसा लगता है ना प्रभु जी पूरा समझ में आया ये क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, ऐसा लगता है? ना प्रभु जी पूरा समझ में आया था वो गलती हुई थी आनंद व्यापकता में कोई भी सूचना थी प्रभु जी वो अपने तक सीमित रखना वो गलती ही है क्या उतारी प्लास्टिक नहीं उतर दी जो प्लास्टिक लाए ऊपर हम प्लास्टिक लाया प्रभु क्या उतारी गाड़ी लाया उतारी नहीं હતું उतारवा तो उतारेंगे हाँ उतार दो શું ક્યાં પ્રભુ हैं? ક્યાં મૂક્યા आ रूम में रूमो कई रूम में बताओ बताओ खबर છે? જાઓ 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 बताओ અને ઉપાડો મૂકો રબર બેન્ડ ચડાવ્યું કે નહીં? આને રબર ચડાવ્યું? આને નથી ચડાવ્યું બરાબર બતાડજો और उसको वहाँ तकलीफ हुई तो वापस भेज दिए थे है प्रभु जी। मालूम है? नर्मदा परिक्रमा में से हाँ 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 उसको तकलीफ हुई तो वापस भेज दिए मालूम है? हाँ प्रभु जी। क्योंकि यहाँ कहाँ जरूरत है लेकिन यहाँ से कोई जोड़े नहीं कि यहाँ से तकलीफ हुई हाँ वो समझेंगे नहीं। हाँ प्रभु जी। अरे वहाँ तकलीफ हुई तो वापस नहीं भेजिए उसको मालूम नहीं भूल गया। हाँ वहाँ से वहाँ भेजे थे प्रभु जी उनको सब और वो टाइफाइड हो गया। खंडवा जो है खंडवा ना, हाँ, वाले बाबा धोनी वाले बाबा के वहाँ वहाँ से वो भेजिए ना हाँ, वापस भेजे थे प्रभु जी। वो ज़्यादा उल्टी हो गया तो हाँ हाँ भूल गए सब। ना भेजा था याद है प्रभु जी। हाँ, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ के निमित्त से हाँ नहीं समझा। हाँ प्रभु जी। अरे रात में अकेले गए और मालूम नहीं पड़ा हाँ कि पहुँचे कि नहीं तो पहुँचना चाहिए ना बस फिर हो गया
आप नहीं है ना? उधर जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ किसी को तकलीफ हुई तो उसका निमित्त यहाँ से नहीं नहीं यहाँ हो जोड़ कोई जोड़े नहीं। चलो भाई वो गया तो भले मर जाए तब तक ना आए, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन पहुँच गए बस ऐसा। ये समझते नहीं है, हम बताते हो। आप समझते हैं? आप समझते नहीं? समझे प्रभु जी, समझे। क्या बस वो यहाँ ये निमित्त नहीं बनना चाहिए कि यहाँ से ये अनंत व्यापकता से वो गए हैं और कोई तकलीफ हुई और उसका कारण ये हुआ, यहाँ पर यहाँ का हाँ। हुआ, ये नहीं होना चाहिए। ये रात में क्यों जाने दिया? हाँ, हाँ, ऐसा हाँ। बोलेंगे। हाँ, अबे उसको तो ना बोलेगा, उसको सुबह जाने को बोलेगा। हाँ, रात को अकेला जाना हो तो हाँ। ठीक नहीं है। हाँ वो प्रभु भी जी। ये बारिश है ना, तो वो रास्ता खराब हो तो बस रुक भी सकती है। ना रिक्शा से ऐसा वैसा है ना, सब बदल के जाने का। माने यहाँ कोई जरूरत नहीं है किसी की, लेकिन यहाँ कोई जोड़े नहीं कि यहाँ से तकलीफ हुई। हाँ, सब लोग अज्ञानी लोग यहाँ जोड़ते हैं यहाँ ये कारण मानते थे। कि हम यहाँ आए तो तकलीफ हुई। अरे तकलीफ वहाँ की है सब, आचार विचार आहार विहार वहाँ के सब गफलत गड़बड़ है ना, उसकी तकलीफ है। यहाँ तो परम शांति है, बिल्कुल कैवल्य परम निर्मलता परम चित्तता। अब समझ नहीं, नहीं समझे प्रभु जी। वहाँ सब है दारिष्णा पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, उसकी तकलीफ है। हाँ, वो सब अंदर भर के आते हैं तो बोले मुझे यहाँ तकलीफ हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारी भर के आए वो उसकी तकलीफ है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो परमात्मा ही है, परम प्रकाश परम आनंद परम शांति। दिखता नहीं है, नहीं दिखता है। बिल्कुल है प्रभु जी। और यहाँ कोई तर्क करे हम्म। तो वो उसकी भ्रांति है, बिल्कुल नहीं समझे। ना समझे प्रभु जी। कैसे कैसे मान लो कि किसी को ऐसा लगता है ये इसको कहता है, इसको नहीं कहता है, इसको ज़्यादा कहता है, इसको कम कहता है। अरे वो ऐसा नहीं है, समझा था क्या? ऐसा है प्रभु जी, जैसे जैसे आप विवेक कर रहे थे सुबह और मैं एक्सक्यूज देने लगा, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो अखिल आत्मा परमात्मा है उसमें अपनी मैं घुसेड़ रहा हूँ। वहाँ पर मतलब एक्सक्यूज देना ही नहीं चाहिए। वो मतलब विवेक को फिर स्वीकार नहीं कर रहे इसका अर्थ ये ये। है ना, एक ही बात है, माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। कुछ नहीं। और माचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, और माचिदा का परम कैवल्य परम शांति, दूसरा कुछ नहीं। ये मानो को कोई शंका करता है, कोई संशय करता है, कोई संशय करता है, कोई तर्क करता है, तो उसकी यहाँ भ्रांति नहीं है। अभी उसकी भ्रांति है ये। यहाँ है ना बिल्कुल भी नहीं यहाँ है। कहाँ लेना देना है? वो ऐसा कहे कि मुझे यहाँ ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता है, तो तू जा और मर तक इधर ना आए। हाँ, हाँ, हाँ। और यहाँ परम शांति है कि नहीं? तेरी भ्रांति से यहाँ परम शांति नहीं है, और तेरी भ्रांति का तुझे दुख शांति है। इधर दुख शांति नहीं है परमात्मा में, बिल्कुल ऐसा नहीं। ऐसा ही है प्रभु जी। तो इधर तर्क या शंका या संशय की जगह नहीं है परमात्मा में, लेकिन वो अपनी है, अपनी भ्रांति है, तो वो टालने के लिए है जगह है। भ्रांति टले और प्रकाश तो है ही, हाँ जी। अनंत प्रकाश अनंत आनंद अनंत शांति तो है ही। समझना देगी। बिल्कुल प्रभु जी। अभी 49 साल तो हुए, फिर कितना देखने गए आपको कि ये कैसा है नहीं, क्या है नहीं, क्या नहीं है नहीं। हाँ। चलो तो पैदा नहीं हुआ था तब से ही है।